हाँ जी गुरमुखो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जानते हाँ कि इस संसार विच ये दुनिया ते किन्ने प्रकार दे महात्मा हुंदे ने, कैसियां कैसियां उन्हां दी अवस्थावां हुंदियां ने ते किवें किवें वो संसार विच विचरदे ने। इस टॉपिकां दे उत्ते आपां अज सारी गल करांगे, सो सारी वीडियो ध्यान नाल सुणिओ, सारी वेखिओ तां जो आपां नूं सारिआं नूं ये ज्ञान हो सके कि इस संसार विच किन्ने तरह दे महात्मा हुंदे ने, कैसियां उन्हां दी अवस्थावां हुंदियां ने, दुनिया विच किवें विचरदे ने, ये आपां सारा कुछ जान सकीए। इस संसार विच प्यारिओ चार तरह के महात्मा हुंदे ने, चार तरह के। सब तो नंबर पहला जिहड़ा उन्हां नूं कहंदे ने मस्ताने। इत्थे मैं एक होर बेनती कर देवां, जिहड़ा मस्ताना वर्ड है, ये वर्ड नूं कई लोग पागल, शदाई, मूर्ख ये चीज़ नाल जोड़ते हैं, पर मस्ताना जिहड़ा ये भी एक महात्मावां दी बिरती हुंदी है। जिहड़े मस्ताने महापुरुष हुंदे ने वो संसार विच जिहो जिहा संसार हुंदा है उहो जिहा ही हो के वरतदे ने। मतलब बाला वो प्रचार नहीं करते, अंदर उन्हां दे पूरी शक्ति हुंदी है। ये नहीं भी घाटवाद हुंदी है कोई, पूरा साक्षात हुंदा परमात्मा, प्रतख हुंदा, कोई घाट नहीं हुंदी। पर वो वरतदे उवें ही ने जिवें संसारिक लोग काम करी जाते हैं, उन्हां वांग ही बन के रहिंदे ने। शक्ति उन्नी ही हुंदी है, अंदर उन्हां दे प्रतख हुंदा परमात्मा, कोई घाट नहीं हुंदी। एक बचन कर देन सारी धरती का नाश कर सकते हैं, इन्नी ताकत हुंदी है। एक बारी लफ्ज मूँह चों कढ़ता सारी सृष्टि का ही नाश कर सकते हैं, ये कोई वड्डी गल नहीं। पर वो हमेशा अकाल पुरख के भाने च विचरते हैं, उहदे हुक्म तो बाहर कदे नहीं जाते, तां करके वो अपनियां शक्तियां नूं गुप्त रखते हैं, उन्हां दा कदी प्रगटावा नहीं करते। जिवें संसारिक लोग विचरते हैं संसार विच उवें ही बन के रहिंदे ने, ते उन्हां दी पछाण कोई विरला ही कर सकता है, सारे उन्हां दी पछाण नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने रंग च मस्त रहंदे ने। रंग हसै है रंग रोवै है, चुप भी कर जाए, प्रवाह नाही किसै केरी, बाज सच्चे ना। उन्हां नूं सिर्फ प्रवाह हुंदी है जिहड़ा उन्हां दा मालक हुंदा, सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरू दी, होर किसी दी परवाह नहीं करते। जिवें दुनिया विचरदी है उवें ही बन के रहिंदे ने, अपनियां शक्तियां दा प्रगटावा नहीं करते, रत्ती जिन्ना भी दिखावा नहीं करते। ते कई बारी उन्हां दी मौज हुंदी है, होर होर तरह दीयां बिरतियां भी धारण कर लैंदे ने। जिवें कि आपां कई बारी सुनिया ऐसे महात्मावां बारे, एक दो जाणिਆਂ दी मैं नाम लैना। जिवें साडे लागे एक बाबा बीरमदास जी होए ने,
ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਪਛਾਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ, ਆਨੰਦ 'ਚ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਰਮਜ ਭਰਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸਤਾਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨੇ। ਦਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬਿਰਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਕੋਈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਾਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਸ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਿਰਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਤਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਤਾਨੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੀਵਾਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਦਾਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਸਭ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮਦ ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।